السلام علیکم، بدلتا پاکستان کے ساتھ میں ہوں حبیب اکرم۔ اس پروگرام کا پہلا حصہ آپ پچھلے ہفتے دیکھ چکے ہیں اور اس ہفتے ہم اسی پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اور پچھلے ہفتے تک کا جو حصہ آپ نے دیکھا اس میں جو گفتگو ہوئی وہ یہاں تک پہنچی تھی کہ بہت سارا ایسا ایلیمنٹ ہے جو بنیادی طور پر افغانستان سے تعلق رکھتا ہے اور ان دوسرے ممالک سے تعلق رکھتا ہے جن کے پاکستان کے اندر انٹرسٹ ہیں، اور بعض اوقات جو مسلکی اختلافات ہیں وہ اس لیے زیادہ نمایاں ہو جاتے ہیں کہ پراکسی وارز لڑی جاتی ہیں۔ اس میں ایران کا بھی ذکر آیا، اس میں افغانستان کا بھی ذکر آیا اور امریکہ کا بھی ذکر آیا۔ اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم چلتے ہیں اپنے سوال کی طرف۔ جی میرا سوال علامہ اشرفی صاحب سے ہے۔ انہوں نے 2 بار یہ مطلب فرمایا کہ ادھر بچہ مرتا ہے یا لوگ عید پڑھنے کے بعد گھر میں آتے ہیں تو ادھر ڈرون حملہ ہوتا ہے اور لوگ مر جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنے مدارس میں اس چیز کی تربیت دینا شروع کر دیں طلباء کو کہ وہ جہاد کے لیے سرگرم عمل ہو جائیں، جبکہ یہ کام تو حکومت کا ہے، یہ کام تو فوج کو کرنا چاہیے؟ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مدارس میں اپنے طلباء کو ایکسٹریمزم سکھانا شروع کر دیں؟ الحمدللہ نہ کسی مدرسے میں تربیت دی جاتی ہے، نہ کسی مدرسے میں ایکسٹریمزم سکھایا جاتا ہے۔ میں نے یہ چیلنج جو ہے بڑے موقعوں پر کیا ہے، اور آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ جنوبی پنجاب کی بات ہوتی ہے، باقی بات ہوتی ہے، اب تو لاہور کی بات بھی ہوتی ہے۔ لاہور کی آپ مجھے لے چلیں کسی ایسی مدرسے میں جہاں اس طرح کی کوئی تربیت ہوتی ہے، میں خود اس کو تالا لگا کر آؤں گا۔ یہ ایک پراپوگنڈا ہے۔ دوسری بات، جہاد جو ہے وہ اسلام کا بنیادی رکن ہے، جہاد سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کیا جب امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں آ گیا تو ہم جنرل پرویز مشرف کے فتوے کا انتظار کرتا ملا عمر کہ جی جنرل پرویز مشرف فتویٰ دے تو میں وہاں جہاد کروں گا؟ اور بھائی نے پیچھے سوال کیا تھا، میرے بھائی میں نے اپنے 7.5 سالہ دور میں 7 بار استعفیٰ دیا ہے، اور اسی پالیسی کے نتیجے میں چودھری پرویز الہی صاحب نے مجھے آخری جو 1.5 سال تھا اس میں میرا نہ کوئی دفتر تھا، اور لیکن ان کو الحمدللہ جو میں کام کر رہا تھا وہ اس قدر ٹھیک تھا، یہ فرقہ وارانہ تشدد کے خلاف۔ باقی خارجی امور پر جب طالبان پر حملہ ہوا میں نے اسی دن جا کے اپنے گورنر کو استعفیٰ دے دیا تھا، اور 4 ماہ تک میں اپنے دفتر نہیں گیا تھا جب تک انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے پالیسی، اپنے معاملات، جہاں تک افغانستان ایک الگ معاملہ ہے، پاکستان ایک الگ معاملہ ہے۔ میرے ملک کے اندر فرقہ وارانہ تشدد ہوگا، میرے ملک کے اندر دہشت گردی ہوگی، میں اس کو کھڑا ہو کے کنڈیم کروں گا، اس کے خلاف کھڑا ہوں گا، اسے قبول نہیں کروں گا۔ لیکن اگر کسی اسلامی ملک پر کوئی جارحیت کرے گا، خدا نہ خواستہ کل ایران پر اگر امریکہ آ کے جارحیت کرے گا تو ہم یہ سوچتے رہیں گے کہ ہم اس کی مذمت کریں یا نہ کریں کہ ہمارے حکمران کیا کہیں گے؟ نہیں، کسی بھی مسلم زمین پر جب کوئی کافر آ کے حملہ کرے گا تو ہم اس کی مذمت بھی کریں گے، اس کے خلاف۔ علامہ صاحب ایک گفتگو جو ہے اس میں بار بار حوالہ آ رہا ہے، کبھی افغانستان کا، کبھی ایران کا، کبھی سعودی عرب کا اور کبھی امریکہ کا۔ آپ نے خود اپنی گفتگو میں امریکہ کا حوالہ بھی دیا۔ 2 سوالات ہیں، کیا واقعی ہی ہمیں اپنے مسلکی اختلافات کو انٹرنیشنل اورینٹیشن دینی چاہیے؟ کیا عالمی رابطے روابط ان سے جوڑنا بھی چاہیے عالمی طور پر؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امت اسلامیہ کے حوالے سے تو ہمارا رابطہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ ہے، جس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی، اور اسی رابطے کو توڑنے کے لیے ساری کوششیں کی جا رہی ہیں، اور حکمران بکے ہوئے ہیں اور وہ رابطے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اگر حکمرانوں کے درمیان بھی اسی طرح وہ وحدت قائم ہو جائے جس طرح مسلم امہ کے مختلف ممالک میں بسنے والے مسلمانوں کے درمیان ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ مسئلہ ایک دن کا مسئلہ ہے جو ختم ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے کسی غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ افسوس یہ ہے کہ حکمران بکے ہوئے ہیں اور حکمران ملت اسلامیہ کے مفادات کا سودا کر کے اس قوم کو تباہ و بربادی سے دوچار کر رہے ہیں۔ دنیا، حکومتیں، اقتدار، جو کچھ بھی ہو جائے، میرا رابطہ نہ سعودی عرب سے ٹوٹ سکتا ہے، نہ ایران سے ٹوٹ سکتا ہے، نہ عراق سے ٹوٹ سکتا ہے، نہ افغانستان سے ٹوٹ سکتا ہے۔ ملت اسلامیہ کے جتنے بھی مسلمان دنیا کے مسلمان ممالک میں یا غیر مسلمان ممالک میں موجود ہیں، میرا ان کے ساتھ ایک رشتہ، ایسا رشتہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس طرح سر اور بدن کا رشتہ ہے، جس طرح
इंसान के आज़ाए जिस्मानी का रिश्ता है। लिहाजा इस रिश्ते को अगर तोड़ने की किसी ने कोशिश की तो वो यकीनन नाकाम होगा। रह गए मामले ये कि कहीं फोड़ा निकला है, कहीं फिंसी निकली है, तो उस जिस्म का इलाज हमें करना है। उसके लिए हमको मिल के बैठना होगा, सोचना होगा, प्लानिंग करना होगी। अब उसमें कुरान ने तरजीहात मुकर्रर की हैं। कू अनफसकुम, पहले कहा कि अपने आप को जहन्नम से बचाओ, फिर अहलीकुम, फिर घर वालों की बात आई, फिर मोहल्ले वालों की, फिर शहर वालों की, फिर मुल्क वालों की। इस वक्त मसाइल वही हमारे सामने दो किस्म के हैं। एक हमारे घर का मसला है जिसे हमें सबसे पहले लेना होगा, फिर हमारी मिल्लत इस्लामिया का मसला है, हम उससे सरफ नज़र नहीं कर सकते, हम उनका हिस्सा हैं, जिस्म का हिस्सा हैं, हमें उसके लिए भी अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करना है। वकाना अलैना नस्रुल मोमिनीन, कुरान का हुक्म है कि मोमिन जहाँ कहीं भी हो उनकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। इस प्रोग्राम में मेज़बान आमतौर पर सवाल नहीं उठाता, लेकिन मुझे एक सवाल की वजाहत करनी है कि वो सवाल अभी नौजवान अशरफी साहब से किया था कि वज़ीरिस्तान में जो कुछ हो रहा है, क्या उसके नतीजे में हम ये करने लगें कि पाकिस्तान के दीगर इलाकों में ज़्यादती के और जुल्म के मुर्तकिब हों? इस सवाल का जवाब मुझे यूँ लगा कि शायद वाज़ेह नहीं हो पाया और खालिद ज़हीर साहब के सामने मैं सवाल रखूँगा, लेकिन अभी वक्त हो गया एक ब्रेक का। आप देखते रहिए बदलता पाकिस्तान। बदला पाकिस्तान में एक बार फिर खुश आमदीद। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कि इंटरनेशनल लिंकेजेस की, क्या हमें अपने यहाँ की दहशत गर्दी को आलमी सतह पर मरबूत करना भी चाहिए या नहीं। अलामा साहब का ख्याल था कि चूँकि मिल्लत का पूरा आपस में राब्ता है तो ये कहीं ना कहीं रवाबित तो पैदा होंगे। डॉक्टर साहब, क्या हमें अफ़गानिस्तान, ईरान और सऊदी अरब के मसाइल को और अपने यहाँ होने वाले वाक़यात को वहाँ पर होने वाले वाक़यात से जोड़ना, सियासी एतबार से तो डेफिनेटली शायद उनका कोई ना कोई जवाज़ बनता होगा, क्या मजहबी एतबार से भी कोई जवाज़ बनता है? मुझे ये महसूस होता है कि हमने अल्लाह को नाराज़ किया हुआ है और हम सबको इस बात पर पूरी दयानतदारी से गौर करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमसे कहाँ कहाँ, किस किस, किन किन वजूहात की बिना पर नाराज़ है। मैं एक नुक्ता उठा रहा हूँ, यकीनन आप में से बहुत से लोगों के लिए ये बड़ा कंट्रोवर्शियल नुक्ता होगा, लेकिन ये एक बड़ी काबिल गौर बात है। बात यह है कि अल्लाह ताला ये फरमाते हैं अहले ईमान को कि कूनू कव्वामीना लिल्लाह बिलक़िस्त लिल्लाहि शुहदा, कि तुम अल्लाह के गवाह बन के हक़ को बयान करने के लिए उसके लिए खड़े हो जाओ। वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैन वल अक़रबीन, चाहे इसका नतीजा तुम्हारे ख़िलाफ़ पहुँचे, तुम्हारे वालिदैन करीबी रिश्तेदारों के। हमने 14 बरस जिहाद के नाम पर कश्मीर में मामलात किए, दुनिया के सामने हमने ऐलान किया कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यानी जिहाद के नाम पर हमने झूठ बोला। हमें इस बारे में भी गौर करना चाहिए कि वो मामलात के जिन पे मालूम होता है कि तमाम पाकिस्तान के उलमा और अवामुन्नास का इत्तेफाक था, वो हमने ठीक किया था। और ये फ़ैसले कौन करता है कि हमारी जानिब से एक पॉलिसी बयान की तैयार की जाती है, उसके नतीजे में लोग जाते हैं, पूरी कौम को मालूम होता है, बाहर दुनिया वालों के सामने हम कहते हैं हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम हक़ पसंद हों, हम अल्लाह वाले बने, हम सही बात करें, चाहे हमारे ख़िलाफ़ जाते ही हो। आप देखें अल्लाह हमारे साथ होगा और कौन हमारे ख़िलाफ़ कुछ कर सकता है। जी जी मेरे दोस्त, मसला के देवबंद और अहले हदीस की तरफ दहशतगर्दी मंसूब की जाती है, ये इल्ज़ाम है या हकीकत है? दूसरा ये है कि जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर से लेकर आज तक जितने भी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं वो सिर्फ़ बरेलवी मसाजिद में हुए हैं या अहले तशय्युअ जो हमारे बरादर हैं उनके इमाम बारगाहों में हुए हैं। अहले और मसले के अहले हदीस और देवबंदियों के मसालिक में नहीं हुए, दहशतगर्दों नहीं की। हुकूमत ने तो की है, लाल मस्जिद में उन्होंने जो कि अमल किया है, दहशतगर्दों ने नहीं किए। इसकी वजह क्या है? दूसरा ये है कि ये मेरा सवाल है अल्लामा अकबर हुसैन से कि खुलफा राशिदीन के बाद उम्मत मुसलमा में दो तफ़रक़े हुए, उम्मत अहले सुन्नत वल जमात और अहले तशय्युअ। उम्मत मुसलमा बढ़ गई, जो भी इख्तलाफात चाहे सियासी थे या हम सियासी इख्तलाफात ही कह सकते हैं। मसला ये है कि अब इस उम्मत को क्या ये तमाम जो उलमा बैठे हैं ये फतवा दे सकते हैं कि हम एक ही सफ़ में महमूद एजाज खड़े हो सकते हैं? मैं समझता हूँ कि ये कहना कि जी बिल्कुल जो अहले तशय्युअ के यहाँ हुआ वो भी काबिल मज़म्मत है जो बाकी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 2500 से ज़्यादा
دیوبندی علماء جن میں بہت بڑے بڑے پائے کے علماء جو ہیں